নমস্তে মিত্রগণ। পবিত্র দেবযজ্ঞ মহামন্ত্র এবং গুরুমন্ত্র গায়ত্রী। ওম ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো यो न प्रचोदयात्। স্বর্গ কাম যজত শতপথ পাম্যম। স্বর্গের কামনা করা ব্যক্তিগণ যজ্ঞ করুক। স্বর্গ মানে এখানে কোনো স্থান বিশেষ নয়, এখানে সুখের অনুভূতিকেই বলা হয় স্বর্গ। অয়ং যজ্ঞ যজ্ঞ ভুবনস্য নাভি। যজ্ঞ হলো বিশ্বের নাভি অর্থাৎ কেন্দ্রবিন্দু। যজ্ঞৈব শ্রেষ্ঠতম কর্ম, অর্থাৎ যজ্ঞ শ্রেষ্ঠতম কর্ম। স্বয়ং যজস্ব, স্বয়ং যজ্ঞ করো। যজ্ঞ নিত্য এবং আমাদের নিজেই করার বিধান আছে শাস্ত্রে, প্রত্যেক ব্যক্তির। সংযজ্ঞ প্রজা শিষ্টা পুরোবাচ প্রজাপতি জ্ঞানেন প্রসবিতিষ্য মেষ। এটি 3 নম্বর অধ্যায় 10 নম্বর শ্লোক। প্রজাপতি ব্রহ্ম কল্পের শুরুতে যজ্ঞ সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করে তাদেরকে বলেন যে তোমরা সব এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধিকে প্রাপ্ত হও এবং এই যজ্ঞ তোমাদেরকে ইচ্ছিত ভোগ প্রদান করবে। সম্পূর্ণ প্রাণী অন্নের দ্বারা উৎপন্ন হয়, অন্নের উৎপত্তি বৃষ্টির দ্বারা হয় এবং বৃষ্টি যজ্ঞের দ্বারা বর্ষিত হয়। যজ্ঞবিদ কর্মের দ্বারা সম্পন্ন হয়। আচমন। ওম অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা। ওম অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা। ওম অমৃতাপিধানমসি স্বাহা। ওম সত্যং যশ শ্রীময়ী শ্রীশয়তং স্বাহা। आचमन। ओम वाङ्मयस्तु। ओम नशोर्मे प्राणस्तु। ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। ओम उर्वर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्ठानि मेङ्गानि तनुस्तन्म मेषा सन्तु। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नो अशुभ। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेको आसीत् सदाधार पृथिवीदामुतेमं कस्मै देवाय हविषा विधेम।
य आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवा यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवा यः पिशाभिधेमं ये प्राणतो निमिषतो मोहितैकायित्राजा जगतो बभूव य ईशे सदिपदस चतुष्पदः कस्मै देवा यः विशाभिधेमम् ॐ येन दोरुग्रपृथिवी चोदिरयेन शासवितं येन नाकः ये अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवा यः विशाभिधेमं प्रजापते नत्वदन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नुअस्तु वयं श्यामपतयोरैनं सन्नबन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानसानस्तिये धामन्न धैर्ययन्तो अग्नेन स्वपतारये अस्मान् विश्वानि देववायुनानि विद्वानि ययोझस्म जुहुरानमेनो भूयिष्ठान्ते नो मुक्तिं विधेमो আমরা যেই মন্ত্র বা শব্দ যখন উচ্চারণ করি আমাদের শরীরের মধ্যেও ভাইব্রেশন হয় এবং এই যে ভাষা যখন আমরা একটা শব্দ উচ্চারণ করি সেটা প্রকৃতির শুদ্ধতাও করে। আমরা যে বর্তমানে বিভিন্ন ভাষা প্রয়োগ করি তার ফলে প্রকৃতির মধ্যেও তার প্রভাব পড়ে। তাই যদি আমরা মন্ত্রের উচ্চারণগুলোর শুদ্ধতা দিয়ে করতে পারি তার মাধ্যমে প্রকৃতির শুদ্ধতা হয়। ओम भूर्भुवः स्वः ओम भूर्भुवः स्वदौरिवुहुं न पृथिवीवरिं न तस्सस्ते पृथिवी देवी यजनि पिष्ठग्निमन्न धमन्न दयददे ओम उद्भुतसग्ने प्रतिजागीतमिष्टपुत्ते संसिजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अद्भुतरस्मिन् विश्वदेवी यजमानस्य सीदतो না একটু এটা হোক তারপর এটা দাও তাহলে বেশি কালি হয়ে যায়। ওম সমিধাগ্নি দুর্বশত ঘৃত বোধয় দাধিনাস্মিন হব্য জুহুতান ওম সুসমিধায় শচিষে ঘৃতম তীব্রম জুহুতান অগ্নেয় জাত বেদসে স্বাহা। ओम तन्तवासुमितभियङ्गिरघितेन वर्धय वसि वियच्छोचाय विष्टा स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसीदं नमः। ओम अयन्तु इदमो आत्मजातवेदस्तनेद्धस्य वर्धस्य चेद्वर्धय चास्मान् प्रजाया पशुभिर्गम्भवर्चसे नान्यद्येन समिधाय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसीदं नमः।
ओम अयंत इदमात्मजातवेदस्तनिर्दस्वर्धस्य चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्बम्बवर्चस्य नान्नतेन समिधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदस्य तन्नमो ओम अयंत इदमात्मजातवेदस्तनिर्दस्वर्धस्य चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्बम्बवर्चस्य नान्नतेन समिधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदस्य तन्नमो ओम अयंत इदमात्मजातवेदस्तनिर्दस्वर्धस्य चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्बम्बवर्चस्य नान्नतेन समिधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदस्य तन्नमो ओम अयंत इदमात्मजातवेदस्तनिर्दस्वर्धस्य चेत्तवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्बम्बवर्चस्य नान्नतेन समिधय स्वाहा इदमग्ने जातवेदस्य तन्नमो जल प्रसेचन ओम अदिते अनुमन्नस्य ओम अनुमते अनुमन्नस्य ओम सरस्वती अनुमन्नस्य ओम देव सवित पशुवैद्यं पशुवैद्यपतिं भगाय दिव्य गंधर्व केतुपकेतुं न पुनः वचस्पतिवर्चं सदातो ओम अग्नियो स्वाहा इदमग्निदन्नमो ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्नमो ओम प्रजापतयो स्वाहा इदं प्रजापतयो दन्नमो ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्नमो ओम सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा ओम ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्र सजुरु चंद्रवर्तजुषानु सूर्यवेतु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सवित्र सजुरु चंद्रवर्तजुषानु अग्निर्वेतो स्वाहा ओम भूराग्नेय प्राणाय स्वाहा इदमग्नि प्राणाय इदं नमो ओम भूगर्भाय प्राणाय स्वाहा इदं वायवे प्राणाय इदं नमो ओम सारादित्य वेनाय स्वाहा इदं आदित्य वेनाय इदं नमो ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुदित्यभ्यो प्राणभ्यो स्वाहा इदं अग्निवायुदित्यभ्यो प्राणभ्यो इदं नमो ओम आपो ज्योतिरसंवृतं बम्ब भूर्भुवः स्वरं स्वाहा ओम यं मेधां देवगणपितरस्योपासते तया मम तु मेधाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नो अशुभा स्वाहा ओम अग्नेनाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् ययो झस्मज्जुहुरानिमेन भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेमो स्वाहा
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्ष्यमृतात् स्वाहा। ओम सर्वैवं पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वैवं पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वैवं पूर्णं स्वाहा। মানে সর্বৈবং পূর্ণম সহ মানে সব শেষ হয়ে গেছে। কালি হয়ে গেল তো, কালি হয়ে যায় যতই হয়ে যায়। মা আবার তেঁতুল দিয়ে মেজে দেয়, এটা মাছটা বাগান করো, কারণ এটা হয়ে যাচ্ছে মেজে মেজে। হয়ে যাচ্ছে এবং এটা তো আবার আমাকে যে কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে হবে, বারবার মাজার কোনো প্রয়োজন নেই। এটা পরিষ্কার থাকে কিন্তু ইয়ে হয়ে যাবে, তুবড়ে গেছে, এটা তুবড়ে গেছে। আর একটা বাড়িতে আছে এরকম বড় সেটা, বড় আছে, বড় না এরকমই। এটা হচ্ছে আলাদা রেখে দিয়েছে এই ব্যাগটা। তো ব্যাগটাই তো ছেঁড়া না, ওইটা ঠিক আছে, এটা হয়ে গেল সহজে যোগ্য, বুঝলে? এটা হাতের টাকা লেগে যাবে, এটা বড় না। হ্যাঁ, এটা ছোট হয়েছে, এটা বেশ ভালো হয়েছে, এটা বড় লোহারটা, এটা তামা। তামার যোগ্য করলে উপকারটা বেশি, তামার গুণ আসে। সব জিনিস তামাও ভালো। বাড়িতে যোগ্যর যেটা বলছি, আম কাঠ তো আছে, একটু আম কাঠ কর্পূর দিয়ে করবে, কর্পূর দিয়ে একটু করে জ্বালাবে অন্তত। কর্পূর কোথায় দিয়ে জানি, এই একাদশী দ্বাদশীতে ঘি দিয়ে যে করি তখন কর্পূর দিই, বলা বলি কবে কর্পূর না হলে না, একটু করে ঘরের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলন করবে, ঘরটা বন্ধ হয়ে যায়, দূষিত হয়ে যায়। রান্না বান্না মলমূত্র ত্যাগ হচ্ছে চারিদিকে, গন্ধ তো, এই জন্য এটা শুদ্ধ। কত সুন্দর গন্ধটা দেখছো? একটা জন্য গাড়ি গাড়ি মরেছে, গন্ধগুলো কি করে বোঝানো যায়? ওইখানে ঠোকে এত গন্ধ বেরোচ্ছে, কি খেয়ে এসে মরেছে মনে হয় যে নোংরা পড়ছে দেখছি। ওইগুলো বন্ধ করতে হবে, কাগজ দিয়ে এত জ্বালাচ্ছে না, চিন্তা করা যায় না। সব জায়গায় যজ্ঞের আছে, দেবযজ্ঞ এটা মানে পঞ্চমহাযজ্ঞের মধ্যে একটা। প্রাণীদের খাদ্য দেওয়া, নিজেরা কোথায় কি দিই, কুকুর না কুকুরকে তো দিতে আমার কাছে ব্যাগটা পাল্টেছি, ব্যাগটা পাল্টেছি। ওই রামকৃষ্ণ মিশনের ওখানে গিয়েছিল, ওটা লাইট কালার দিয়েছি, একটু ডিপ নিলে নোংরাটা কম হতো। দিলাম 80 টাকা। শাশুড়ি তখন বেড়াতে যেত, আমাদের ব্যাগ এরকম নিয়ে যেত, ডালটা খুলে ফেলে। বন্ধুরা মাথায় রাখবেন, আমাদের যে পঞ্চমহাযজ্ঞ, যেখানে ব্রহ্মযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, অতিথিযজ্ঞ এবং বলিবৈশ্যদেব যজ্ঞ, আমাদের যে কোনো ভালো কর্মকেই বলা হয় যজ্ঞ। আর তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে 5টা যজ্ঞ, সেটা হচ্ছে পঞ্চমহাযজ্ঞ। তো এগুলো বৈদিক পরম্পরা এবং আমাদের মূল ঋষিদের পরম্পরা বৈদিক ছিল, এবং সেই বৈদিক পরম্পরা আমরা ধীরে ধীরে কিন্তু
এক প্রকার জীবন থেকে ত্যাগ করে ফেলেছি, যার জন্য আমরা সঠিকভাবে ধর্মকে পালন না করে অনেক কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস সেগুলোকেই পালন করছি। এবং জীবনে ধর্মের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের জীবনকে উন্নত করা, সেখানে আমরা ভুলভাল সিদ্ধান্ত বা দেখে দেখে যে ধর্মগুলো পালন করছি, সবাই করছে, আমিও করছি, তো তার মধ্যে যদি কোনো লজিক বা যুক্তি না থাকে সেটা করে সময় নষ্ট হয় এবং অনেক ভুল হয়ে যায় জীবনে। আর একবার সময় চলে গেলে সেই সময় ফিরত আসে না। তাই যে কাজগুলো করবেন ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের মধ্যে, সেগুলো একটু বিচার বিবেচনা করবেন এবং তার উপকারিতা কি পাচ্ছেন, জীবনে কতটা এগিয়ে যাচ্ছেন সেটা হিসেব রাখবেন। শুধু অন্ধের মতন কোনো কিছু করে যাচ্ছেন কিন্তু তার ফল বুঝতে পারছেন না, মানসিক শারীরিকভাবে আপনার কোনো উন্নতি হচ্ছে না, সেই সব কর্ম করলে সময় নষ্ট হবে এবং আপনারা সমাজকেও ভুল বার্তা দিয়ে যাবেন, যার ফল অবশ্যই পেতে হবে আমাদের। কারণ কর্মান্যে বাধিকার, শাস্ত্রেই বলছে কর্ম যেরকম হবে ফল সেরকম পাবেন। তাই যেখানেই বর্তমানে আমি যাই, তো সেখানে আমি এই ছোট ছোট যজ্ঞের, দেবযজ্ঞের উপকরণগুলো সঙ্গে নিয়ে আসি। এগুলো বয়ে নিয়ে আসার সেরকম কোনো ব্যাপার নয়। তাই কোনো কিছু সিদ্ধান্ত বা আমরা যখন সেই বিষয়টাকে জানি এবং জেনে দেখি আমার জীবনে লাভ হচ্ছে, উপকার হচ্ছে এবং আমাদের এটা কর্তব্য, ধর্মীয় সিদ্ধান্ত ঋষিদের দেখানো পথ, সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যখন সচেতন হয়ে যাবেন তখন সেই কাজ করাটা আপনার সহজ হবে এবং এটাকে পালন করতে পারবেন। আর কোনো কিছু না বুঝে যদি আমরা কোনো কর্মকাণ্ড করি সেগুলো বেশি দিন করতেও অসুবিধা হয়, মানে মন থেকে আমরা সেই কাজ করতে পারি না। তার জন্য এগুলো জানুন এবং এই দেবযজ্ঞের পর আমাদের এক প্রকার অগ্নিতত্ত্ব শুদ্ধ হয়। যেরকম জল দিয়ে আমরা স্নান করার পর আমাদের নতুন জীবন যেন একটা এলো, আমাদের অনেক মানসিক চিন্তা চাপ কমে যায়, কারণ জল শরীরেও আছে আর ওপর থেকে যখন জল দেয়া হয় তখন সেই জলের সঙ্গেও শুদ্ধি হয়, এটাকে শৌচ বলে। আর যখন অগ্নি আমাদের শরীরে আছে এবং অগ্নির সামনে বসবেন তাহলে অগ্নিতত্ত্ব শুদ্ধ হয় এগুলো। এবং আমাদের শরীরের যত অগ্নি বেড়ে যায়, মানে আমাদের এই শরীরের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলন হয়, যখন আমরা খাবার খাই তখন সেই অগ্নি খাদ্যকে পাচন করায়। আর অগ্নি যদি আমাদের কমে যায় তাহলে কিন্তু আমাদের শরীরে রোগও আসে। তাই জন্য যদি অগ্নির সামনে বসা হয় তাহলে আমাদের অগ্নিও বাড়ে, আর অগ্নি বাড়লে আমাদের সেই যে পরিপাকতন্ত্র এটাও বাড়ে, মানে মজবুত হয়। তাই জন্য বাড়িতে সহজেই আপনারা ছোট হাবন, এই যে হাবন কিট, এটাকে সংগ্রহ করতে পারেন। আর কাঠ, আম কাঠ, বেল কাঠ এগুলো আছে। আর কর্পূর দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া যায়। তারপর হাবন সামগ্রী না থাকলে শুকনো বেলপাতা কিংবা বেলপাতা, তুলসী পাতা, নিম পাতা এগুলোকেও শুকনো করে দেওয়া যায়। তার সঙ্গে তিল, জব, কাজু বাদাম, কিশমিশ এগুলো হাবন সামগ্রীর উপাদান আছে এবং এতে কাজ হয়। আর অল্প ঘি, শুদ্ধ ঘি, এগুলো দিলে অন্তত বাড়িতে অগ্নির প্রজ্বলনটা শুরু করা উচিত। ওম স্বাহা বলেও করা যায় কিংবা গায়ত্রী মন্ত্র। নমস্তে।